આ સદીના મહાનાયક માન્યવર કાંચીરામ સાહેબના 19મા મહાપરિનિર્વાણ દિવસ નિમિત્તે જે કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તો માન્યવર કાંચીરામ સાહેબ વિશે કહેવાય છે कि मान्यवर कांचीराम साहब तुम्हारी नेक कमाई तुमने सोती हुई कौम जगाई। अने एमणे जे बहुजन समाज पार्टी बनावी अने अने कही शकाय कि बहुजन समाज पार्टी नो मैन्युफेस्टो एक वाक्य में कही शकाय कि भारतीय संविधान ने आ देश में लागू करवू, कारण के भारतीय संविधान जे आपने गुलामी माथी मुक्ति अपावी, तो संविधान विषे एक शेर बोली अने हूँ वक्ताओने विनंती करीश के तेओ पोतानी वात अहीं मूकशे। तो एंटोनियो गुटेरस के जे संयुक्त राष्ट्र संघना प्रमुख छे अने एमणे डॉक्टर बाबा साहेबे लखेला संविधान विषे एक बात कहेलू कि मैंने दुनिया भर के संविधान पढ़े हैं, मैंने दुनिया भर के संविधान पढ़े हैं, मगर जो डॉक्टर बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा है, महामानव बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर बाबा साहब ने जो संविधान भारत का लिखा है उसके टक्कर का मुझे दुनिया के किसी भी देश के संविधान नहीं लगा। किसी भी देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब का संविधान के टक्कर नहीं कर सकता। अगर दुनिया के सभी देश के लोग, न केवल भारत, मात्र भारत की बात नहीं, दुनिया के सभी देश के लोग डॉक्टर बाबा साहब के लिखे हुए संविधान अपने देश में अपना ले, अपने देश में लागू करे, अपने देश में इम्प्लीमेंट करे, तो सिर्फ 5 साल में ही पूरी कायनात से, समग्र विश्व से मात्र 5 वर्ष में अशिक्षा, अविद्या, आतंक, बेरोजगारी और अत्याचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आ संविधान इम्प्लीमेंट करवा माटे मान्यवर कांचीराम साहेबे आपने बहुजन समाज पार्टी आपी। तुम्हें फुर्सत मिले, डॉक्टर बाबा साहेब ने संविधान विषय कहूं कि तुम्हें फुर्सत मिले तो कभी पढ़ना जरूर, तुम्हें फुर्सत मिले तो मुझे पढ़ना जरूर। तुम्हारे बेशुमार, तुम्हारे बेहिसाब उलझनों का समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। अने आ भारतना संविधान ने इम्प्लीमेंट करवा माटे बहुजन समाज पार्टी बनावी अने मान्यवर कांचीराम साहेबे आपणा माटे जे पोतानुं संपूर्ण जीवन समर्पित कर्युं, तो ए कार्यक्रममां हवे हूँ आमंत्रित करूं छुं। देशमां जन्मेला संतो महंतोने नमन करी अने आ देशमां समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित जेमने संविधान आप्युं एवा डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने कोटी कोटी नमन करी अने जे संविधान ने आज दिन सुधी सौथी पहला कोई समझी सक्यु होय अने आ देश ने राजकीय भागीदारी नी बात करनार एटले के 1585 नी बात करनार कोई व्यक्तित्व होय तो ये मान्यवर कांचीराम साहेब के जेओने આજે આપણી વચ્ચે નથી રહ્યા, તેઓને આજે 19મા પરિનિર્વાણ દિવસે હું એમને કોટી કોટી નમન કરું છું। પરંતુ તેઓ આપણી વચ્ચે એમનું શરીર નથી રહ્યું, પણ એમનો વિચાર જે હતો કે પોલિટિકલ પાવર ઇઝ અ માસ્ટર કી, જે બાબા સાહેબે કહ્યું હતું કે પોલિટિકલ પાવર ઇઝ અ માસ્ટર કી, રાજકીય સત્તા એ માસ્ટર ચાવી છે જેના થકી તમામ समस्याओं समाधान थई सके छे। अने राजकीय चावी ने हासिल करवा माटे आ देश में सौथी पहला कोई राजकीय प्लेटफॉर्म आप्युं होय बाबा साहेब पछी तो ये मान्यवर कांचीराम साहेब ने हूँ आज कोटी कोटी नमन करूं छुं। ए साहेब नी पुण्यतिथि एटले के जेमनी विचारधारा ने
લોકો સુધી પહોંચાડવા અને જેમના પર મેં અને તમે નહીં પણ જેને આપ સૌ માનીએ છીએ એવા માન્યવર કાશીરામ સાહેબે બહેનજીને જ્યારે એમના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનાયા હોય અને મારા આયરન લેડી બેન માયાવતીએ માન્યવર કાશીરામ સાહેબના વિદાય પછી 2006માં માન્યવર કાશીરામ સાહેબ વિદાય લે છે, પરંતુ ત્યારબાદ સત્તા કોને કહી શકાય અને સત્તા કેવી રીતે લઈ શકાય એવું આ દેશમાં એક મહિલા તરીકે જેને ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે એવા બહેનજીને ના નકશે કદમ પર ચાલીને આજે એમની વાત લઈને તમારી વચ્ચે આવ્યા છીએ. હું થાનગઢના લોકોને અભિનંદન આપીશ કે સામાજિક સંગઠનો તો મેં બહુ જોયા સાહેબ, પરંતુ સામાજિક સંગઠનોમાં જેમને કાશીરામ સાહેબની વાત માની હોય એવું આ થાનગઢ શહેર કે જેમાં સત્તાની ભાગીદારી લીધી છે અને જ્યારે વિરોધ પક્ષના આપણા નેતા હોય તો હું માનું છું કે આ એક શરૂઆત છે માન્યવર કાશીરામ સાહેબના વિચારોને વધારે મજબૂત કરવાની. અને હવે પછી વિરોધ પક્ષમાંથી અપેક્ષા રાખીએ આપની વચ્ચે જે આવેલ જે વ્યક્તિત્વ છે જે સુરેન્દ્રસિંહ કલોડિયા સાહેબ કે જેઓએ પણ પોતાનું જીવન બહુજન સમાજ પાર્ટી માટે લગાવી દીધું છે, તેઓ પણ તન મન ધન અને હું તો વડોદરામાં રહું છું એટલે ઘણા વર્ષોથી જોઉં છું કે ઘર બહાર છોડીને પણ એ 24 કલાક એ બહુજન સમાજ પાર્ટીની મુવમેન્ટમાં લાગેલા છે. એવા આજના સમયે આજના દિવસે અહીંયા પધારેલ સુરેન્દ્રસિંહ કલોડિયા સાહેબનું પણ હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ સૌએ જોયું હશે કે જજ જેવી પોસ્ટ ઉપર માન સન્માન મેળવ્યા પછી સમાજને બહુ ઓછા લોકો યાદ કરતા હોય છે, પરંતુ રિટાયર થયા પછી અને નોકરીમાં હતા ત્યારે પણ આ સમાજ માટે ચિંતા કરનારા મકવાણા સાહેબ જેઓ પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તેમજ જે થાનગઢની ટીમ, આ તમામ ટીમ ભાજપ કોંગ્રેસના ઝંડા તો સૌ કોઈ હાથમાં પકડી શકે, પરંતુ સંઘર્ષનો કોઈ ઝંડો હોય તો એ બહુજન સમાજ પાર્ટીનો હાથી છે. આવો હાથીનો ઝંડો પકડવો એ બહુ અઘરો હોય છે, પરંતુ જ્યાં દેશમાં નકલી પોલીસ હોય, નકલી અધિકારીઓ હોય, નકલી ટોલ નાકા હોય, ગુજરાત જેવામાં એ તો ઠીક નકલી પીએમઓ ઓફિસર હોય, અને એવા સમયના ગાળા દરમિયાન જ્યારે થાનગઢ જેવા ગામમાં નગરપાલિકામાં જ્યારે આપણા સંઘર્ષ રસ્તામાં જ્યારે 3 સીટો જ્યારે ચૂકેલા હોય તો એ 3 સીટો ચૂંટાવવા બદલ નાનામાં નાના વ્યક્તિત્વ બેન ભાઈ જે લોકોએ પણ યોગદાન આપ્યું છે એ યોગદાનને હું ધન્ય અને દિલથી અભિનંદન કરું છું. મિત્રો, તાલુકા પંચાયતમાં પણ બહુજન સમાજ પાર્ટીએ આપ સૌના આશીર્વાદથી અને મહેનતથી પગ પેસારો કરી દીધો છે અને એમાં પણ સીટો મેળવી છે, એ પણ અભિનંદનને પાત્ર છે. પરંતુ તમારી અને મારી લડાઈ માત્ર તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત કે જ્યાં નીતિઓ નથી બનતી સરકારની, ત્યાં માત્ર ને માત્ર ગટર, નાળા, રસ્તા વગેરેના કામોની એ સંસ્થાઓ છે, એ નાની સંસ્થાઓ છે. પણ મારા, તમારા અને તમામ લોકોના બાળકોનું જ્યારે ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવું હોય તો એના માટે રણનીતિકાર સંસ્થામાં આપણે જવું પડે. અને રણનીતિકાર સંસ્થા એટલે કઈ? ગાંધીનગરની વિધાનસભા, ગાંધીનગરની જે સંસ્થા છે એ સંસ્થામાં જવા માટે આપણે તન મન ધન અને જેમ કાશીરામ સાહેબે પોતાનું ઘર અને પરિવાર મૂકેલું છે એવી રીતે આપણે લોકોએ પણ તન મન ધનથી આપણે ત્યાં પહોંચવાનું છે અને આપણા બાળકોનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવાનું છે. કારણ કે આપ સૌ જાણો છો કે આ મનુવાદી સરકારો, ભારતીય જનતા પાર્ટી, કોંગ્રેસ, આ તમામ લોકો જે પ્રમાણેના આપણા પર અત્યાચાર અને અન્યાય થયેલા છે, આ તો લોહી લુહાણ થયેલી ધરતી છે કે જેમાં 3 મર્ડરો થયા છે, પણ એને પણ અત્યાર સુધી ન્યાય નથી મળ્યો.
एवी राम साहब कहता कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो मात्र ने मात्र આપણું સપનું હોવું જોઈએ, જેમ બાબા સાહેબે કીધું હતું, કાશીરામ સાહેબે કીધું હતું, બાબા સાહેબે કીધું કે જાઓ आप आपकी दीवारों पे लिख दो कि आपको इस देश का शासनकर्ता बनना है। આપણે એ જ આપણી દિવાલ પર લખવાનું છે અને ડેલીના ડેલી રૂટીનમાં 5, 10, 25 માણસોને હાથી વિશે, બસપા વિશે ને સત્તા વિશે સમજાવવાનું છે। જે દિવસ તમે આ સત્તાનું મહત્વ સમજી જશો, દુનિયાની કોઈ તાકાત નથી, દુનિયાનું કોઈ સંગઠન નથી। જે દેશને સૌથી મોટું સંગઠન કહેતા હોય એ તમારી પાસે બહુ ટૂંકું લાગશે। જે આજે સાબિત કરીને બતાવ્યું છે બેનજીએ પોતાના પૈસે, પોતાના ખર્ચે, સરકારે એટલી મહેનત કરી, વિરોધીઓએ તેનો બંધ કરી, પરંતુ તે છતાંય ચાલીને સવારે 6 વાગ્યાના સુમારે, અહીંયા 6 વાગ્યાના સુમારે, સવારે 6 વાગ્યાના સુમારે જે લાખોનું મેદાન છે, ઓછામાં ઓછા 25 લાખ માણસો જ્યાં સમાય એ સવારે 6 વાગે મેદાન ભરાઈ ગયું। આ લાગણી જો મારી બેન સાથે હોય તો હું આપ સૌને વિનંતી કરું છું કે ગુજરાતમાં આપણે સૌ ભેગા મળીને બેનજીને વધારે ને વધારે મજબૂત કરીએ અને આપ સૌના બાળકોનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવીએ। અને જ્યાં પણ વધારે નહીં કહેતા કે જ્યાં પણ તમને કોઈ પણ પ્રકારનો સંકોચ હોય તો કોઈ પણ પ્રકારમાં બહુજન સમાજ પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓનો, નાનાથી નાના કાર્યકર્તાઓનો, મોટા કાર્યકર્તાનો સંપર્ક કરી અને આગળ આ તમારી પાર્ટીને આગળ વધારશો, એ જ આશા અને અપેક્ષા સહ જય ભીમ, જય ભારત। खूब खूब आभार अमित भाई जादव साहब। जिस समाज का राजा नहीं होता वो समाज कभी ताजा नहीं होता। सत्ताમાં જવાની જે વાત કરી, હવે હું વિનંતી કરું રિટાયર્ડ જજ, ડિસ્ટ્રિક્ટ રિટાયર્ડ જજ BN મકવાણા સાહેબ કે તેઓ આવી અને પોતાની વાત મૂકશે। આમ તો એક વખત હું એમના ઘેર મળવા ગયો હતો 1 વર્ષ પહેલા, સુપ્રીમ કોર્ટના જજનો જે ચુકાદો હતો ક્રિમિનલ એની વિરુદ્ધમાં, હું નતો ગયા હતા।